Hello friends, which of the following statement with respect to cultural and educational rights of the Indian Constitution is correct? Cultural educational rights ಯಾವ article 29 and 30. Okay, so 29 and 30 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Article 29 and 30 talks about what? Providing protection of culture, script and language. Article 29 ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. It is available to both minority as well as majority. And also Article 29 is talking about there shall not be any discrimination to the educational institution on the basis of religion and ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 15 ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಸ್, ರಿಲಿಜನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 29 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಆ ಭಾಷೆ, ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. 30 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ minorities which are recognized by the Indian parliamentary law. So those minorities will have the right to establish educational institutions. Okay, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, Jain, all these people have the right to establish their own educational institution. Right, cultural and educational rights, preserving the right of any section of the citizen to conserve their culture, language or script. Okay, citizen ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, correct. So the right of the minorities to establish and administer the education institutions of their choice, correct. So the minorities are groups which have common language or religion and live in a particular part of the country. Yes, all the three statements are correct. Writ of habeas corpus means to have a body. Okay, when a person is illegally detained or illegally arrested, then the Supreme Court will give a direction to the officials or the person who has detained to produce that body in front of them. Okay, so that is to have a body. The court orders that the arrested person should be presented before it. Yes, the court can also order to set free an arrested person. Yeah, if something is not true, if he is not legally detained, then the court can also order to set him free. Okay, legal detention idre, then it cannot be questioned. So 1 and 2. Next, 59. Which of the following writs can be issued only against the public official and individual or private member? So public official ಮತ್ತೆ private member, so that is habeas corpus. Okay, mandamus ಏನಿದೆ, mandamus can be issued only against the public officials. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ prohibition ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, prohibition, what is prohibition? Prohibition is issued from higher court to the lower court. Certiorari, it is also issued from higher court to the lower court. Co warranto ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ವಾರಂಟೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚೇರ್. Okay, if someone has taken that chair who is not eligible, then you can go and ask the court that okay, even though he is not eligible, he is sitting on that chair ಅಂತ. ಇದು ಕೋವಾರಂಟೋದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. KN ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 10 years ಆಫ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 10 years ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು 10 years ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, 10 years ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಲೀಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು KN ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಕೇಸನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್, hold that position or hold that high court judge position. Why? Because the eligibility is 10 years and 10 years as an advocate, 10 years as in judicial office. You did not hold any one of them, so ಹಾಗಾಗಿ you are disqualified ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಾರಂಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋವಾರಂಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚೇರ್, ಯಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ habeas corpus. Habeas corpus ಯಾಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಟೇನ್ ಯು
ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್, ಇದಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಯಾರು, ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅದರ್ 2 ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ವುಮೆನ್ ಕಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OBC, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವುಮೆನ್ಸು 63 ಹೂ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಓತ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನನ್ನ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Which of the following articles shall not prevent the state for making special provisions? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ? 103 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 2 provisions, that is Article 15 sub clause 6 and Article 16 sub clause 6. ಓಕೆ, 15 ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, 16 ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 16 sub clause 6.